آپ اکمل حسین صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صدق الله العظيم وقال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ لبیک والو، یہ چوک اس بات کا گواہ ہے کہ جب بھی آپ لوگ یہاں آئے میں نے کوئی بات کرنے سے پہلے الحمدللہ ثم الحمدللہ سب سے پہلے آپ کو مبارکباد دی۔ آج بھی آپ کو مبارکباد دے رہا ہوں کس بات کی کہ اس وقت پاکستان کی سڑکوں پر تین طرح کے لوگ نکلے ہوئے ہیں۔ ایک اپنے اس بدبخت لیڈر کے لیے نکلے ہوئے ہیں جو کل فرانس کی گستاخی کے وقت یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ہم فرانس سے اپنے سفارتی تعلقات توڑ لیں تو ملک کی تجارت بند ہو جائے گی، ملک کا معاشی نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ میں نے کہا اب کیسا چل رہا ہے معاشی نظام؟ توف ہے تم پر، لعنت ہے تم پر، لعنت ہے تمہاری سوچ پر، کیونکہ ڈاکٹر صاحب فرما کے گئے کہ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ اور فرمایا کہ دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ۔ اور اللہ کو ہے پامردی مومن پہ بھروسہ، اللہ کو ہے پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ بات غیرت کی ہے، غیرت اگر ہو تو خلیفہ عبد المجید ثانی سلطنت عثمانیہ کے خلیفہ، پاور کتنی ہے اسلام کے اس عظیم مشن میں، جہاد میں، کہ وہ فرانس کے سفیر کو بلا کر اپنے دربار میں جنگی لباس پہن کر تلوار ہاتھ میں پکڑ کر وہ یہ کہتے ہیں کہ تم جو اپنے ڈرامے کر رہے ہو انہیں بند کرو۔ وہ کہتا جی ہمارے ہاں اظہار رائے کی آزادی ہے۔ انہوں نے کہا آزادی ہوگی لیکن جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی شان میں کوئی آزادی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم بند نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا پھر میں پوری جو اسلامی مملکت ہے اس میں اعلان جہاد کر رہا ہوں۔ فقط اتنا کہنا تھا، فقط اتنا۔ وہ ڈرامے بھی بند ہوئے، وہ ساری جو آزادی اظہار کی آڑ میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیوں کے ان کے پروگرام تھے وہ بھی ملتوی ہوئے۔ کل اگر تم نے فرانس کو منہ توڑ جواب دیا ہوا ہوتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ کل اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر تم نے کوئی غیرت والا اقدام اٹھایا ہوتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا کہ ایک ہفتے میں دو ممالک میں قرآن پاک کی توہین ہو رہی ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر ان کو اس میں ملتا کیا ہوگا؟ وہ فقط مجھے اور آپ کو آزما رہے ہیں کہ ان کے اندر غیرت کتنی ہے، ان کے اندر حمیت کتنی ہے، ان کے اندر دین پر مر مٹنے کا جذبہ کتنا ہے۔ تو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ قبلہ بابا جان تحریک لبیک کو ایک نعرہ لے کر گئے ہیں، اور وہ نعرہ کون سا ہے؟ من سب نبیًا من سب نبیًا، کہ جو کسی نبی کے بارے میں بات کرے اس کو
जो किसी नबी के बारे में बात करे उसको। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये आज नारा है, जिस दिन लब्बैक इक़्तिदार में होगी, ये नारा नहीं, ये पॉलिसी होगी। क्योंकि हमारे बाबा जान वो बता कर गए हैं कि जब फ्रांस ने गुस्ताखी की तो बाबा जी ने यही फरमाया था और हमें यही दर्स दिया था। बाबा जी ने फरमाया, ये तो तुम हो बेगैरत जो खामोश बैठे हो। अगर एटम बम हमारे हाथ में होता तो अब तक वो जो हॉलैंड के सूर, स्वीडन के सूर, फ्रांस के सूर ये दुनिया पर न होते, बल्कि वो मुल्क दुनिया के नक्शे पर न होता। और 2018 के इलेक्शन के बाद क़िबला अमीर मुजाहिदीन ने NA 103 तांदला में खिताब करते हुए इरशाद फरमाने लगे कि मुझे ये कहा गया, जनरल इलेक्शन उस वक्त हो चुके थे, एक सीट पर ज़िमनी इलेक्शन हो रहा था। क़िबला अमीर मुजाहिदीन फरमाने लगे कि मुझे आकर ये लोग कहते हैं कि आपने जो एटम बम का बयान दिया है इस वजह से हमें सीटें नहीं मिली। तो बाबा जी ने खलवत में नहीं, जलसे में ये कहा कि साढ़े बोलते हैं ये एटम बम सी वो कोई अदे नाला वड्डी से आंदी में ओदा कहना सी। और तुम क्या समझते हो कि यूं कुरान को जलाकर, कुरान की बेअदबी करके तुम अपने मकासद में कामयाब हो जाओगे? मैं तुम्हें एक बताना चाहता हूं कि वमकरू वमकरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, कि मेरे अल्लाह की खुफिया तदबीर, शायद इसी बहाने उम्मत दोबारा जाग रही है, उम्मत दोबारा जाग रही है। उम्मत के बच्चों में कल ये जज्बे देखने को नहीं मिलते थे। आज से 5 साल 10 साल पीछे चले जाएं, उम्मत में के नौजवानों में ये जज्बा नहीं देखने को मिलता था। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे बच्चे तलवारें उठाए फिर रहे हैं। ये इंशाअल्लाह तुम्हारे जो मकर हैं, तुम्हारी जो साजिशें हैं, ये इंशाअल्लाह तुम्हारे ही गले पड़ने वाली हैं। वक्त सिर्फ आने की देर है कि जब तख्त पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई सच्चा और सुच्चा गुलाम होगा। ये तो बातें हो गई हुक्मरानों, बेगैरतों से और कुफर से। और एक मैं आपसे भी ये बात कहना चाहता हूँ कि वो कुरान की तौहीन करके, कुरान को शहीद करके ये समझ रहे हैं कि हम कुरान को ख़त्म कर देंगे, मुसलमानों को ख़त्म कर देंगे। ऐसे नहीं हो सकता। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी इस मजमे में कसीर तादाद में इंशाअल्लाह हफ़ाज़ कुरान होंगे। मैं चाहता हूँ कि हफ़ाज़ कुरान ज़रा हाथ खड़ा कर दें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। तो मैं एक आपसे और बात करना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह जब लब्बैक की हुकूमत होगी तो ये लब्बैक के मुजाहिद अगली सफ़ में होंगे। वो चाहे कश्मीर हो, वो चाहे इंडिया हो, चाहे फ़लस्तीन हो, चाहे चेचनिया हो, दुनिया का कोई भी खित्ता हो जहाँ मुसलमानों पर जुल्म हो रहा हो। और बकौल इकबाल हमारी मंजिल फ़कत ये कोई लाहौर की पंजाब असम्बली नहीं, इस्लामाबाद की असम्बली ये हमारा मकसद नहीं। इकबाल फरमाते हैं कि बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा देश है और तू मुस्तफ़वी है। फिर इस्लाम सरहदों में मुक़य्यद नहीं होगा इंशाअल्लाह। तो इसके साथ साथ मैं आपसे एक ये वादा भी लेना चाहता हूँ कि जहाँ हमने अपने बच्चों को स्कूलों में पढ़ाया, ख्वाब देख रहे हैं किसी को डॉक्टर बनाने का, किसी को इंजीनियर बनाने का, किसी को कुछ ताजर बनाने का, वहीं हम पर भी जिम्मेदारी आयद होती है कि मुझ समेत हर बंदा ये अहद करे, अपने अल्लाह से अपने दिल में अहद करे, हाथ उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये अहद करे कि इंशाअल्लाह मैं अपने एक बच्चे को हाफ़िज़ कुरान बना के भी कुफर को मुँह तोड़ दूँगा।